स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अरोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम श्री
उपराध सुब्बारामदेश्या सह कुटुंबानां मारेल्ल मारकंदरायुडेश्या सह कुटुंबानां अब्बूर वेंकटरावनामदेश्य सह कुटुंबानां मारेल्ल श्रीनिवासरावनामदेश्य सह कुटुंबानां लिंगा वेंकटेश्वरनामदेश्य सह कुटुंबानां मंगपाळि नरहरबाबुनामदेश्य सह कुटुंबानां पुट्टा वेंकटशेषय्यनामदेश्य सह कुटुंबानां गोरंड वेंकटेश्वरनामदेश्य सह कुटुंबानां लक्ष्यभोग सुरेश नामदेश्य सह कुटुंबानां यागीर श्रीनामदेश्य सह कुटुंबानां पुट्टा रमणय्य नामदेश्य सह कुटुंबानां वड्डेंपोळि वेंकटरावनामदेश्य सह कुटुंबानां भोजंड कुमार चक्रवर्ती नामदेश्य सह कुटुंबानां कोटूर मुरली नामदेश्य सह कुटुंबानां मोपर्ति नारायण नामदेश्य सह कुटुंबानां कामन निशांत चौधरी नामदेश्य सह कुटुंबानां बोयल्ल रंगनायकुलु नामदेश्य सह कुटुंबानां
मद्दण्डं नागेश्वरराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां मानिकुण्ड वेङ्कटेश्वरराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां बोयल्ल कोटेश्वरराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां वंकायलपाट स्वामी नामदेश्य सह कुटुम्बानां उपगंड वेङ्कटेश्वरराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां अब्बूरि रवीन्द्रबाबु नामदेश्य सह कुटुम्बानां वलेरि गांधी नामदेश्य सह कुटुम्बानां उपराज वेङ्कटेश्वरराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां कोनन्नेनि रवीन्द्रबाबु नामदेश्य सह कुटुम्बानां पोलवर नागेन्द्र नामदेश्य सह कुटुम्बानां मंडव अनुषा नामदेश्य सह कुटुम्बानां उपवर श्रीनिवासराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां वड्डेंपूड वेंकटराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां उपवरपु सुरेश नामदेश्य सह कुटुम्बानां नामिनेनि मोहन राव नामदेश्य सह कुटुम्बानां मुप्पराज वीरपनायुडु नामदेश्य सह कुटुम्बानां गुव्वल वेंकट प्रसाद नामदेश्य सह कुटुम्बानां कोकूरि लक्ष्मणस्वामी नामदेश्य सह कुटुम्बानां वड्डपाटि रघु नामदेश्य सह कुटुम्बानां वद्दिनेनि वेंकटस्वामी नामदेश्य सह कुटुम्बानां पाडिगొండ माल्याद्रि नायडु नामदेश्य सह कुटुम्बानां वेमुलमंद नरसिंहराजु नामदेश्य सह कुटुम्बानां बोलिनेनि కొండయ్య नामदेश्य सह कुटुम्बानां मारेड्ड रामाराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां मुप्पराजु विघ्नेश मोक्षित साई नामदेश्य सह कुटुम्बानां नल्लूरि चंद्रबाबु नामदेश्य सह कुटुम्बानां नामिनेनि अप्पाराव नामदेश्य सह कुटुम्बानां इनगाल प्रभस्वामी नामदेश्य सह कुटुम्बानां सहस्रवर्ग क्षेमस्तु धैर्य वीर्य विजय अभय आयुर् आरोग्य धर्म अर्थ काम्य मोक्ष सिद्धिफलपुरुषार्थप्रीत्यर्थम् अखंड लक्ष्मीश्वर्यां चिन्तितमनोभीष्टमनोवाञ्छाफलसिद्धिरस्तु अस्मै नामयानां ब्राह्मणाधिरोमितानां सर्वेषां भक्तानां च ग्रामप्रजानिकानां सकलैश्वर्याणां सकल अभीष्टानां सकल अभीष्टफलसिद्धिरस्तु मनोवाञ्छाफलसिद्धिरस्तु स्वामिनः साईनाथ संपूर्ण अनुग्रह प्रसादफलसिद्धिरस्तु अदस्वामिनः भक्तमहादेवी गुरुवार కొంచెం కిందకే పెట్టుకో మైక్ బాబా వారి దేవాలయంలో ఈరోజు ఒకటే కార్యక్రమం ఆలయ ట్రస్టీ సభ్యులు అలాగే నెలకు 1000 రూపాయల చొప్పున మెయింటెనెన్స్కి ఇస్తున్నటువంటి పాత్రలందరూ కూడా కలిసి ఈ రోజున అన్నప్రసాద ఉభయదాతలు వారిని వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఆ సాయినాథ్ బాబా వారికి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళ కలగాలని వారి కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో సౌఖ్యాలతో వర్ధిల్లు పిల్ల పాపలతో సుఖంగా వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ అన్నదాత 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 సుఖే భవ అన్నదాత సుఖే భవ శ్రీ సద్గురు సాయినాథ పరిపూర్ణ సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు తథాస్తు తథాస్తు తథాస్తు. భక్త మహాశివుడి విజ్ఞప్తి, మన దేవాలయంలో మన గ్రామంలో అయ్యప్ప మాలాధారులు ధరించినటువంటి స్వాములందరికీ అలాగే మన చుట్టుపక్కల గ్రామాల పరిసర గ్రామాల ప్రాంత అయ్యప్పలకు అలాగే ఇతర దీక్షా స్వాములు భవానీ స్వాములు ఆంజనేయ స్వాములు గోవింద స్వాములు శివస్వాములు అందరికీ కూడా రేపు అఖండ పడిభజన కార్యక్రమం మన బాబావారి దేవాలయంలో ఉత్తర పక్క నాగసుల వద్ద స్టేజీ కట్టి పడిభజన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మన గ్రామస్తులందరూ కూడా రేపు వచ్చి స్వాములతో పాటు మీరందరూ కూడా వచ్చి ఆ అఖండ పడిభజన కార్యక్రమాన్ని చూసి వీక్షించి అందులో ఆ కర్పూర జ్యోతులు వెలిగేటువంటి జ్యోతి దర్శనాన్ని చేసుకొని తదుపరి దివ్య ప్రసాద వినియోగం ఉంటుంది. మీరందరికీ కూడా స్వాములతో పాటు మన గ్రామ ప్రజలకు కూడా ప్రసాదం ఉంటుంది. భిక్షా కార్యక్రమం వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసిన భిక్షే మనకు కూడా అయ్యప్ప స్వామి దివ్య ప్రసాదం పెడతారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వచ్చి ఆ భజనా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి చక్కగా అయ్యప్ప గీతాలు ఆలాపన చేస్తారు. అటువంటి గీతాలన్నీ కూడా విని ఆ స్వామివారి యొక్క మెట్ల పూజను, మెట్ల అలంకరణను, అలాగే మెట్లలో కర్పూర దీపాలను వెలిగించేటువంటి సమయంలో ఉండి ఆ చక్కగా చూసి ఆ స్వామి దర్శనం చేసుకొని మీరందరూ కూడా ప్రసాదాన్ని తీసుకుని హరిహర అయ్యప్ప దేవ స్వామి యొక్క దివ్య అనుగ్రహానికి అందరూ కూడా పాత్రలు కావాలని కోరుతున్నాం. రేపు సాయంత్రము ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆలయ ధర్మకర్తలు అలాగే గ్రామ ప్రజలందరి సహకారంతో స్వామి సహకారంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగబోతున్నది. కాబట్టి ఏమన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సంతానం కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి. ఆ కోరికలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చక్కగా కర్పూరం స్వామికి ప్రీతికరమైనది. ఆ కర్పూరము, ఆవు నెయ్యి ఇటువంటి పదార్థాలు అయ్యప్ప స్వామికి ఇచ్చినట్లయితే చక్కగా రేపంతా కూడా ఆ భజన కార్యక్రమం జరిగిందాక, పూజా కార్యక్రమం జరిగిందాక జ్యోతి కర్పూర జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుంది.
కాబట్టి గడ్డ కర్పూరం చిన్న చిన్న బిళ్ళలు కాదండి, గడ్డ కర్పూరం తెచ్చి వారికి ఇవ్వగలిగితే అక్కడ ఆ కార్యక్రమంలో వాళ్ళందరూ వినియోగం చేస్తారు, చాలా మంచిది. కాబట్టి కర్పూర జ్యోతి కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే మన కోరికలు చక్కగా ఫలించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక తప్పనిసరిగా ఇవ్వదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా రేపు కర్పూరం గడ్డ కర్పూరం చక్కగా ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఆవు నెయ్యి స్వామి నెయ్యాభిషేక ప్రియుడు స్వామివారికి రేపు అభిషేకం కూడా జరుగుతుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా. కాబట్టి ఆవు నెయ్యి కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చినట్లయితే తర్వాత మీ శక్తి కొలది ఏదైనా ధాన్యాలు కానీ ధన రూపాలను కానీ ఏదైనా వారికి ఇవ్వగలిగితే దేవాలయానికి వారికి స్వామి అందరికి కూడా మీ పేరు మీద కార్యక్రమాలు భాగస్వాములు అయ్యి అందరూ కూడా తలా ఉత్సవం వేసి చక్కగా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి రేపు పడి పూజ అఖండ పడి భజన కార్యక్రమం జరగబోతుంది కనుక అందరూ కూడా ఇచ్చేసి ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్య అనుగ్రహానికి మనం కోరుతున్నాం. అలాగే పరిసర గ్రామ స్వాములందరూ కూడా అన్ని మాలాదారులు, అందరు మాలాదారులు, శివస్వాములు, అయ్యప్ప స్వాములు, ఆంజనేయ స్వాములు, అలాగే గోవింద మాలాదారులు ఎవరుంటే వారందరూ కూడా చక్కగా వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చక్కగా చేస్తారు. కనీవిని 20 రీతులు చక్కగా జరుగుతుంది. అందరూ కూడా వీక్షించి చక్కగా భజన కోసం కాస్త లేట్ అయినా సరే, లేట్ అవుతుంది భజన, లేట్ అయితే వీక్షించి కూర్చొని చక్కగా భజన అయిపోయి ఉండి పడి ఎలిగేటప్పుడు చూసినట్లయితే మంచిది, చాలా మంచిది. కాబట్టి అటువంటి కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములే చూసి కార్యక్రమాన్ని చూసి వీక్షించి ఆ హరిహర అయ్యప్ప స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు
నమః